Good morning. So, in the last class, we discussed or we just introduced air compressor. What are the different types of air compressor? What is the definition of air compressor, etc. We discussed. So, today we are going to derive the equation for work done. So, we know that for a air compressor, the PV diagram will be, if we draw the PV diagram of a air compressor, it will be like this. Okay, so this diagram is for if there is no clearance volume. We will discuss two cases, or we will calculate work done for two cases. Okay, we will calculate the equation for work done. First case, if the cylinder is having no clearance volume, and second case, the cylinder with clearance volume. So this is the PV diagram for the cylinder with clearance volume. So this is the cylinder. We will assume the piston can travel up to this point. So this TDC. So this is the bottommost point. This is BDC. Then this is the piston connecting rod crank. This crank can rotate. Okay. So here inlet valve and exit valves will be there. Okay. So the piston travels from top dead center to bottom dead center. If the motion is downward, then in that case inlet valve will open and the suction of air will take place. Okay, ഇതിൽ കൂടെ എയർ ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും, സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എയർ സക്ക് ചെയ്യും. Then after that the cylinder, after that the piston will reach here bottom dead center. Then the piston will move, starts its motion upward. So in that case the air inside the cylinder will compress, and this compression can be take place along this path. Suppose assume this is the path 1 to 2 is the process compression process. Then after reaching the delivery pressure up to point 2, ഒരു required pressure P2 എന്നുള്ള പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ the delivery valve will open, and വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയർ ഇതിൽ കംപ്രസ് ചെയ്ത എയർ ഈ ഡെലിവറി വാൽവ് കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വി ആർ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അണ്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ കണ്ടീഷൻ. അഗെയിൻ ഫൈനലി സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ ദ പ്രഷർ വിൽ ബിക്കം ദ സക്ഷൻ പ്രഷർ P1. സോ സക്ഷൻ പ്രഷറിലെത്തി അഗെയിൻ ദ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ്സ്. ഇതാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സസ്. 4 to 1 is the suction process, compression, then 2 to 3 is the delivery. And the area inside this curve, the area under the curve will give the work required to run the compressor. So we are going to calculate this work, or we are going to calculate the area under this curve. Okay, so ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 കേസസ് ആണുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത മാതിരി കംപ്രഷൻ കർവ് ഇത് 3 രീതിയിൽ നടക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇഫ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് പോളിട്രോപിക്, PV raised to n is equal to constant, and second case PV raised to gamma is equal to constant, and third one PV is equal to constant. ഈ 3 രീതിയിലും 1 to 2 എന്നുള്ള പ്രോസസ് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് നടക്കാം. PV raised to n is equal to constant is known as polytropic process, and n is known as polytropic index. PV raised to gamma is equal to constant is known as reversible adiabatic process or isentropic process, and PV is equal to constant is known as isothermal process. So we are going to calculate the work done of a reciprocating compressor without any clearance volume for these 3 cases. If the process is 1 to 2 is a polytropic process, and then it is a adiabatic process, and third finally isothermal process. So first case, first നമ്മൾ polytropic process വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സോ വർക്ക് ഡൺ
work done of a reciprocating compressor without clearance volume. There is no clearance volume provided. Then the first one, case 1 is first case for a polytropic compression. Polytropic compression. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. Okay. So I already told you rough ആയിട്ട് ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ മീൻസ് ദ ഏരിയ 1 2 3 4 ആണ്. സോ ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പി വി ക്ലിയറൻസ് ഫുള്ളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സപ്പോസ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് 4 1 2 then finally 3. Okay, so this is your so the work done is equal to, we know that work done is equal to work done എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രോസസ് ആയാലും work done means work required, work done is equal to area 1 2 3 4. ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ആയിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദിസ് ഈസ് ഫോളോയിങ് this path follows the equation PV raised to n is equal to constant. Okay, so ഈ total area means it's equal to എന്ത് വരും, area of suppose ഞാൻ ഇതിനെ ഈ ഏരിയനെ 2 പാർട്ടാക്കി. Okay, so this is equal to, suppose this point is 1 2 5 and 6. Okay, so this will be equal to area 1 2 3 4 is equal to ഇതൊരു 7 നും കൊടുത്തു. area 1 2 3 4 is equal to area 1 2 1 2 5 6. Okay, that means ഈ red shaded area 1 2 5 6 പ്ലസ് ഏത് ഏരിയ വരും, ഇപ്പം ഇത്രയും പോർഷനേ ആയിട്ടുള്ളൂ, പ്ലസ് ഈ ഏരിയ സപ്പോസ് ഓക്കെ പ്ലസ് area 2375. Okay, so actually നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏരിയ 1 2 3 4 ആണ്. ഈ പോർഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ബട്ട് ഇവിടെ അഡീഷണലി നമ്മളിപ്പം എടുത്തപ്പം 2 ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ഏരിയ 1476 ഈ ഏരിയ. ഓക്കെ, ഈ ഏരിയ ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയണം. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഏരിയ ഇൻസൈഡ് ദ പി വി ഡയഗ്രാം. ഈ പി വി ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഏരിയ 1 2 3 4 ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 1 2 3 4 ദാറ്റ് ഏരിയ വിൽ ബി ദിസ് റെഡ് ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ പ്ലസ് ദ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ മൈനസ് ഈ എക്സ്ട്രാ അഡീഷണലി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഈ ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയണം. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഏരിയ ഇൻസൈഡ് ദ കർവ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഏരിയാസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഏരിയ 1 2 5 6 മീൻസ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് 1 to 2 എന്നുള്ള കർവിൻ്റെ ഏരിയ അടിയിലുള്ള ഏരിയ ആണ്. ഏരിയ 2 3 7 5 മീൻസ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് 2 3.
ഏരിയ 23 എന്നുള്ള കർവിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ ആണ്. മൈനസ് ഏരിയ 1476 മീൻസ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് 14. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഓരോ കർവിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ. ദെൻ ഈ 41ൻ്റെ ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, now we are discussing polytropic cases. ഇത്രയും എല്ലാ കേസിലും സെയിം ആയിരിക്കും ഈ ഏരിയ. ദെൻ പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസ് ആണ്. PV raised to n is equal to constant ആണ്. സോ വി നോ ദാറ്റ് ഫോർ എ പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോളിട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ ആണ്, പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ, ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് P2V2. ഇവിടുത്തെ പ്രഷറും വോളിയം, ഇത് V2 അല്ലെങ്കിൽ V5, ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ വോളിയം മൈനസ് P1V1, ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ, ഈ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ n-1 ആണ്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ സോ ഇങ്ങനെ വരും. ഏരിയ അണ്ടർ 1256 ഈസ് P2V2 മൈനസ് P1V1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ n-1. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ്. ഈ വർക്ക് ഡൺ ഫോർ എ പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്, വി ഒബ്റ്റെയിൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഫ്രം തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് അടുത്ത ഇതിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഓർ ടേക്ക് ദിസ് ഏരിയ 1256 ആസ് P2V2 minus P1V1 divided by n-1. Okay, plus this blue shaded area. ഈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ്. ഇതൊരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ്. സോ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഏരിയ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2. ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ, ഈ പ്രഷർ P2 അല്ലെങ്കിൽ P3 ആയിരിക്കും. ഈ പോയിന്റ് P2 അല്ലെങ്കിൽ P3 ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ. സോ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ P2 ഇൻറ്റു, സോ ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് P2 ഇൻറ്റു ഈ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V2 ആണ്. സോ P2V2. ഓക്കെ, സോ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് റെക്ടാങ്കുലർ പോർഷൻ, ദിസ് ഡയമെൻഷൻ, ദിസ് വോളിയം ഈസ് V2. ഇവിടെ 0 ആണ്. ഈ പോയിന്റ് V2 എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. V2 തന്നെയാണ് V5. ഓക്കെ, സോ V2 ഇൻറ്റു ഈ ഹൈറ്റ്, ഈ പ്രഷർ, ഇവിടം വരെയുള്ള പ്രഷർ P2 അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് അപ് ടു ഈ ടോപ്പ് വരെയുള്ള പ്രഷർ P3 അല്ലെങ്കിൽ P2 ആയതുകൊണ്ട് P2V2 എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദിസ് പ്രോസസ്. ഈ പ്രോസസ്സിന് റിക്വയർഡ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P2V2 ആയിരിക്കും. ദെൻ വി ഹാവ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ദിസ് ഏരിയ, ദിസ് ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ഏരിയ. ഓക്കെ, ആ ഏരിയ എന്ത് വരും? മൈനസ് ഈ ഡയമെൻഷൻ, ഈ വോളിയം, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോളിയം V1 ആണെങ്കിൽ V1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P1 ആണ്. ഈ പോയിന്റ് P1 അല്ലെങ്കിൽ P4 രണ്ടും സെയിം ആണ്. സോ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P1 ഇൻറ്റു V1 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ. ഈ ഏരിയ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ വർക്ക് ഡൺ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പെർ സൈക്കിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിളാണ്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിള് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ്. സോ P2V2 മൈനസ് P1V1 ഡിവൈഡ് ബൈ n-1 പ്ലസ് P2V2 മൈനസ് P1V1. ഇനി ആസ് യൂഷ്വൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. n-1 കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് കോമൺ LCM എടുക്കാം. സോ ഫൈനലി എന്ത് കിട്ടും? P2V2 മൈനസ് P1V1 പ്ലസ് n-1 P2V2 മൈനസ് n-1 P1V1 കിട്ടും, ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n-1. അഗെയിൻ ഒന്നും കൂടി ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ n-1 കൊണ്ടൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ P2V2 മൈനസ് P1V1 പ്ലസ് n ഇൻറ്റു P2V2 മൈനസ് P2V2.
here minus n p1 v1 minus of minus plus p1 v1 കിട്ടും whole divided by n minus 1. ഓക്കെ, ഇനി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഇതിൽ p2 v2, ഇവിടെ ഒരു p2 v2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ മൈനസ് p2 v2 ഉണ്ട്, ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ ഹിയർ ഒരു മൈനസ് p1 v1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് p1 v1 ഉണ്ട്. ദെൻ ഫൈനലി റിമൈനിങ് ടേംസ്, ഇത് റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന ടേം n ഇൻറ്റു p2 v2 മൈനസ് n ഇൻറ്റു p1 v1 ആണ്. സോ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? n ഇൻറ്റു n കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുക, n ഇൻറ്റു p2 v2 മൈനസ് p1 v1 whole divided by n minus 1. So this is the work done per cycle of an air compressor. Okay, this is the work done per cycle of an air compressor. Put it as equation 1. സോ ഈ വർക്ക് ഡണ്ണിന് വേറൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്. ഈ വർക്ക് ഡണ്ണിനെയാണ്, ഈ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് കംപ്രസറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് ഡണ്ണിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയാം. ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ, ഇതിന് ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട്. വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, സോ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഇതിന് ഡിഫറൻറ്റ്, നമ്മൾ സാധാരണ വർക്ക് ഡൺ, നിങ്ങൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിലും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇക്വേഷൻ സാധാരണ പ്രഷർ റേഷ്യോ, ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ, വോളിയം റേഷ്യോ, അങ്ങനെ റേഷ്യോയിലാണ്. പ്രഷർ റേഷ്യോ p2 by p1, അതിനെയാണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഷ്യോസിലാണ് പറയാനുള്ളത്. സോ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി ഒന്നും കൂടി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. സോ എഗെയിൻ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതൊന്ന് ഞാൻ p1 v1 എന്നുള്ള ടേം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. സോ ഫൈനൽ എന്ത് വരും? n ഇൻറ്റു p1 v1 സോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ p2 v2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ p1 v1 മൈനസ് 1. ഇവിടെ ഒരു n മൈനസ് 1 കൂടി ഉണ്ട്. n ഇൻറ്റു p1 v1 ഡിവൈഡ് ബൈ n മൈനസ് 1 p2 v2 ഡിവൈഡ് ബൈ p1 v1 മൈനസ് 1. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലും ഇക്വേഷൻ എഴുതാറുണ്ട്. സോ അനദർ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി വി ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് നമ്മളെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഇത് ഐസെൻട്രോപിക് പോളിട്രോപിക് കംപ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം PV raised to n is equal to constant ആണ്. or you can write P1 V1 raised to n is equal to P2 V2 raised to n. Okay, from this what is V2 by V1? ഹിയർ ഇവിടെ ഒരു V2, ഈ V2 by V1 മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഷറിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. സോ വാട്ട് ഈസ് V2 by V1? ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് V2 by V1 ഹോൾ റേസ് ടു n എന്ന് വരും. ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? P1 by P2 എന്ന് വരും. P2 by V1 ഹോൾ റേസ് ടു n ഈസ് ഈക്വൽ ടു P1 by P2 എന്ന് വരും. ഓർ V2 by V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2 by P1 ഹോൾ റേസ് ടു 1 by n എന്ന് വരും. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ V2 by V1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം the final work done equation will be n into n by n minus 1 P1 V1 ഒരു P2 by P1 ഉണ്ട്. P2 by P1 into V2 by V1 means P1 by P2 raised to 1 by n minus 1 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ P2 by P1 ആണ്, ഇത് P1 by P2 ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നും കൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ n by n minus 1 P1 V1 P2 by P1 into
here also we are taking the reciprocal in the form P2 by P1 ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് 1/n വരും റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ -1. ഓക്കെ, ദെൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റേസ് ടു 1 ആണ്, P2 by P1 റേസ് ടു 1 ആണ്, ഇവിടെ ഒരു -1/n ഉണ്ട്. സോ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് 1 - 1/n എന്നുള്ള പവർ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ 1 - 1/n ആവും. സോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ n - 1/n എന്ന് കിട്ടും. സോ ദി ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ -1/n വരും. സോ ദ ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n/n - 1 P1 V1 ബ്രാക്കറ്റിൽ P2 by P1. ഇതിനെയാണ് പ്രഷർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം. ഫൈനൽ ഹയസ്റ്റ് പ്രഷർ ബൈ ലോവസ്റ്റ് പ്രഷർ, P max by P minimum, ഹോൾ റേസ് ടു n - 1/n -1. സോ ഒരു റിലേഷനും കൂടി കിട്ടി. സെയിം വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിളിന്, എല്ലാം വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിളാണ്, ഞാനിവിടെ ഓരോന്നിൽ എഴുതുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n/n - 1 P1 V1 ബ്രാക്കറ്റിൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ P2 by P1 n - 1/n -1. ഓക്കെ, ഇതിന് ഇക്വേഷൻ 2 എന്ന് വിളിച്ചോളൂ. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ 3 എന്നും വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഒരേ സെയിം ഇക്വേഷൻ, നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ മതി, ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ n/n - 1 P1 V1 P2 by P1 compression ratio n - 1/n എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, then we also know that from ideal gas equation, നമുക്കറിയാം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഗ്യാസ് നമ്മുടെ എയറിൽ കംപ്രസറിലുള്ള എയർ ഐഡിയൽ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can write P1 V1 or PV is equal to MRT എന്ന് വരും, or P1 V1 is equal to MRT എന്ന് വരും. സോ ഈ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് P1 V1 ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ, വോളിയം തന്നിട്ടില്ല, V1 എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ, ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് P1 V1 യു ക്യാൻ റൈറ്റ് MRT1 ഓൾസോ. സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലും ഇക്വേഷൻ എഴുതാറുണ്ട്. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n/n - 1 P1 V1 അല്ലെങ്കിൽ MRT1 into P2 by P1 n - 1/n -1. ഓക്കെ, ഇത് വർക്ക് ഡണിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രഷർ. ക്ലിയർ? നൗ ഇതിന് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ P2 by P1നെയും ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ടേംസിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് P2 by P1നെയും ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡണിന്റെ ഇക്വേഷനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതെന്താന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം ഫ്രം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ PV is equal to MRT ആണ്. സോ P1 V1 is equal to MRT1 എന്ന് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് P1 V1 by T1 is equal to M into R എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് M into R എന്നുള്ള ടൈം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇത് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. ദെൻ M എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? P1 V1 by T1 is equal to കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് that will be equal to P2 V2 by T2 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദിസ് വാട്ട് ഈസ് T2 by T1? T2 by T1 എന്ത് വരും? T2 by T1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P1 V1 divided by P2 V2 എന്ന് വരും. കറക്റ്റാണോ? അല്ല, ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. T2 by റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് വരും. ഇവിടെ
T2 by T1 അല്ല, T2 കൂടെ കൊണ്ടുവരുമ്പം ഈസ് ഈക്വൽ ടു T2 by T1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2 V2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ P1 V1 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ മാറ്റി എഴുതാം. T2 by T1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2 by P1 ഇൻറ്റു V2 by V1 എന്ന് വരും. T2 by T1 ഇൻറ്റു V2 by V1 എന്ന് വരും. Now we already know that V2 by V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ചെയ്തപ്പം V2 by V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P1 by P2 raised to 1 by n ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഇപ്പം ഒന്നുകൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. V2 by V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, സോ ഇതിനെ നമുക്ക് P2 by P1 ഇൻറ്റു V2 by V1 പകരം P1 by P2 ഹോൾ റേസ് ടു 1 by n എഴുതാൻ പറ്റും. V2 by V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P1 by P2 ഹോൾ റേസ് ടു 1 by n ആണ്. സോ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക. റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ -1 by n വരും. സോ ഇത് എന്ത് വരും, P2 by P1 റേസ് ടു n-1 by n എന്ന് വരും. T2 by T1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, T2 by T1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P2 by P1 ഹോൾ റേസ് ടു n-1 by n എന്ന് വരും. സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n/n-1 MRT, P1 V1 പകരം MRT1 എന്ന് കൊടുത്തു. MRT1 ഇൻറ്റു P2 by P1 ഹോൾ റേസ് ടു n-1 by n -1 ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. n/n-1 MRT1 P2 by P1 n- ഹോൾ റേസ് ടു n-1 by n -1. സോ ഇവിടെ കിട്ടിയ തൊട്ട് മുമ്പ് കിട്ടിയ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ P2 by P1 n-1 by n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T2 by T1 ആണ്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് you will get work done per cycle is equal to n/n-1 MRT1. ഇപ്പം ഇതിന് ഈ ഒരു ടേമിന് പകരം നമുക്ക് T2 by T1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. T2 by T1 -1 എന്ന് വരും. സോ ദെൻ ഇത് ബ്രാക്കറ്റിലെ ടേം ഒന്ന് LCM എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ T2 minus T1 by T1 എന്ന് വരും. T1 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. സോ ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n/n-1 MRT1 in bracket T2 minus T1 by T1. So this T1 and T1 get cancelled. Final expression, the work done per cycle in terms of temperature is equal to n/n-1 MR into T2 minus T1 വരും. Okay, this is the another expression for work done. Okay, so ഇത്രയാണ് വർക്ക് ഡൺ work required for an air compressor. If there is no clearance volume and if the compression process is polytropic process ആണെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ടു റിമെമ്പർ. ഫസ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ, ബേസിക് ഇക്വേഷൻ n/n-1 P2 V2 minus P1 V1. ഇതിൽ ഈ പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും, അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്, ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്, ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. സോ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് n/n-1 P2 V2 minus P1 V1. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറേ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രഷർ റേഷ്യോ ആക്കി P1 V1 പുറത്തെടുത്തു, പ്രഷർ റേഷ്യോ ആക്കി അതിനെ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറ്റി. സോ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ്
work done. The equation for work done is this in terms of pressure ratio. Either P1 V1 terms ഓർമ്മിക്കാം, MR T1 എന്നുള്ള രീതിയിലും രണ്ടും ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാം. Then finally the third equation is work done is equal to n by n minus 1 MR into T2 minus T1. ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. സോ ഇത്രയാണ് the work done for an air compressor. Work done for an air compressor which is having no clearance volume if the process is polytropic. Okay, so first case കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സെയിം വർക്ക് ഡൺ വിത്തൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം, work done without clearance volume, and if the compression process is reversible adiabatic or isentropic compression ആണെങ്കിൽ, if the reversible adiabatic or isentropic compression ആണെങ്കിൽ. ഇപ്പം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, സെയിം സംഭവമാണ്. നിങ്ങളെ സെയിം ഗ്രാഫ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. 4 1 2 3. ഇവിടെ പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പ്രത്യേകിച്ച് പുതുതായിട്ട് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നേരത്തെ കിട്ടിയ പോളിട്രോപ്പിക് കംപ്രഷനിൽ എന്ത് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി? പോളിട്രോപ്പിക് കംപ്രഷനിൽ ഇൻഡെക്സ് n ആയിരുന്നു, ആ ഇൻഡെക്സ് മാറ്റിയിട്ട് ഗാമ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ്റെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ സെയിം പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ. പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സിൽ ഇൻഡെക്സ് n ആയിരുന്നു, ഇവിടെ അതിന് പകരം അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഗാമയാക്കുക. ഈ അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഗാമയാക്കുക. ബാക്കി എല്ലാം ഇക്വേഷനൊക്കെ സെയിം ആണ്. എവിടെയൊക്കെ n എന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഗാമ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ പെർ cycle, or you can calculate the indicated work done per cycle. Okay, സോ ഇത്രയും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് തേർഡ് കേസ് ആണ്, വർക്ക് ഡൺ വിത്തൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഫോർ ആൻ ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ. Okay, thank you.